رمضان آیا 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 اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو۔ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین سامعین ہیں، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو لائک کریں، اس پیج کو اور اس پروگرام کو جو ہے شیئر کیجیے۔ ناظرین، رمضان کریم بڑی عظمت اور برکتیں لٹا رہا ہے الحمدللہ۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی ادا کر رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ناظرین، روزانہ ایک مہمان سے بھی آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ آج جو مہمان سے آپ کی ملاقات کرانے میں جا رہا ہوں وہ نہ تو تعریف نہ تعارف کے محتاج ہیں، بلکہ اپنی ایک مثال آپ ایک نام رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت مولانا پیر محمد خالد سنت برکاتی قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان سنی تحریک کے، اور بڑے خوش مزاج ہیں اور بڑی محبت و شفقت عطا فرماتے ہیں۔ آئیں اور چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے؟ تو بھی ٹھیک ہے۔ خالد بھائی، رمضان کریم کیسا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، رمضان کریم تو پھر رمضان کریم ہے نا، ماشاءاللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل سے الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خالد بھائی، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن یہ کیا ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے اور آگے بھی کیا اس کے معاملات؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو ماضی کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ بانی جناب امیر شہداء اہل سنت مولانا محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت خدمت کمیٹی کی بنیاد 1990 میں ہی رکھی تھی۔ جب پاکستان سنی تحریک کی بنیاد رکھی اسی وقت اس فلاحی شعبے کا بھی قیام عمل میں لایا گیا، اور شہداؤں کے فیضان سے الحمدللہ آج تقریباً 32واں سال چل رہا ہے۔ 32واں سال چل رہا ہے، اور الحمدللہ 32ویں سال اس رمضان مبارک میں مکمل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ 32ویں سال کے اندر ہم آ چکے ہیں، اور الحمدللہ اس سال یعنی جو پچھلا گزشتہ سال ہے، ہم نے حیدرآباد میں سینکڑوں خاندانوں میں راشن تقسیم کیا تھا ماشاءاللہ، اور جو ہمارے زیر اہتمام مدرسہ ہے اس میں تقریباً 3 بچوں نے ناظرہ مکمل کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو سیلاب زدگان کے حوالے سے بارشیں ہوئی تھی پورے سندھ کے اندر، بلوچستان میں پاکستان سنی تحریک کے سربراہ انجینئر محمد سرورت اعجاز قادری بھائی خصوصی ہدایت پر ان کے پیغام کو عام کرتے ہوئے الحمدللہ پورے سندھ کے اندر ہم نے امدادی سامان کو بھیجوایا تھا اور بلوچستان میں بھیجوایا تھا۔ اس کے اندر ہمارے مرکزی قائدین بھی موجود تھے، صوبائی قائدین بھی موجود تھے۔ میں خود بھی مختلف شہروں کے اندر گیا تھا، شکارپور ہوا، لاڑکانہ ہوا، جیکا آباد ہوا، کنکوٹ ہوا۔ اس طرف ہمارے مختلف ذمہ داران نے راشن کی ترسیل جو ہے نا ماشاءاللہ متاثرین کو پہنچائی تھی۔ اچھا خالد بھائی، آپ نے رمضان کریم میں پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ الحمدللہ دیکھیں، یقیناً بہت گہرا سوال ہو گیا ہے۔ جی لیکن یہ تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ جب سے آنکھ کھولی، جب سے مذہبی شعور حاصل ہوا، تو امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زائی دامت برکاتہم علیہ، اللہ پاک ان کو خضری حیاتی عطا فرمائے، لیکن ان کے فیضان سے، ان دعوت اسلامی کے فیضان سے الحمدللہ ہم نے بچپن سے ہی روزے رکھنا شروع کیے۔ میں تقریباً 1985 میں نے پہلا روزہ رکھا تھا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے اس دوران، الحمدللہ آج تک یاد آتے ہیں۔ جی اچھا بھائی، ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ قبلہ محامد العلماء قبلہ مفتی اعظم سندھ و بلوچستان استاد محترم حضرت مفتی احمد میاں برکاتی صاحب مدثر اللہ العلی، حضرت صاحب رضا پیر زیادہ علامہ جواد رضا برکاتی شامی جانشین قبلہ آغا جان، کیا کہنا چاہیں گے؟ ام المدارس دارالعلوم احسن البرکاتی۔ ام المدارس یقیناً ام المدارس ہے ہمارے استاد محترم، میرا دونوں کا وہاں سے بڑا الحمدللہ اور رہے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ مفتی اعظم قبلہ آغا جان بڑی شفقت فرماتے، بڑی محبت فرماتے، اور یقیناً ان کا مزاج میں تھوڑی سختی ہے بچوں کے لیے، ہمارے لیے سمجھانے کے لیے، لیکن الحمدللہ ان کو میں نے پایا، بہت نفیس شخصیت پایا، الحمدللہ بڑی رہنمائی فرماتے ہیں، اور مثلاً ہر موقع کے اوپر خاص طور پہ شریعت کے معاملات میں بڑی سختی ہے ان کے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پیغام لے کے چل رہے ہیں، اور خانقاہ بریلی شریف کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں مسلک رضا کو جو ہے نا وہ لے کے چلنا ہے۔ شعبہ ہے زندگی کے مختلف شعبے میں، آپ جس میں بھی جاؤ نا تو مسلک رضا کو
मद्दे नज़र रखें। अगर मसलक रज़ा से हम हट गए ना तो फिर हम हट गए। अच्छा खालिद भाई, एक बात और पूछने को, खूबसूरत सी बात हमारे जो नसीहत अक्सर जब आपसे हमारी मुलाकात होती है आप बताते हैं सलीम भाई कि वो बातें कि जिन पे बंदा अगर अमल करे तो उसको जो है बड़ी कामयाबी मिले। तो कोई खूबसूरत सी बात सलीम के शहीद कादरी भाई की। देखिए, रमज़ान ट्रांसमिशन जो आपकी चल रही है, रमज़ान करीम, इसके तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से, चैनल के तवस्सुत से यकीनन मैं सुनने वाले नाजरीन से ये कहना चाहता हूँ कि कायदे मोहतरम अमीर शुहदा अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थे कि जिन्होंने अहले सुन्नत को एक जिला बख्शी। देखें, अहले सुन्नत में कोई ये सोच नहीं थी मज़ाहिमत वाली। मैं मज़ाहिमत का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो है ना अहले सुन्नत को ताने दिए जाते थे कि सुन्नी जो है ना वो सिर्फ हलवे मांडे खाने वाले हैं और वो जो है ना कुर्बानी नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे सुन्नी तरीक़ मौलाना सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सोच देकर उनकी सोच को गलत साबित किया कि अहले सुन्नत के लोग सिर्फ हलवे और मांडे सिर्फ नियाज और नज़र करने वाले नहीं है, अगर नामूस रिसालत के लिए जान देनी भी पड़े तो जान दे के दिखाएंगे। कायदे मोहतरम मौलाना सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त सीना तान कर चलना सिखाया हमें कि जिस वक्त खानकाहों पे हमले हो रहे थे, मदारिस पर हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी उरूज पर थी, दहशतगर्द उरूज पर थे, मसलन मुख्तलिफ लश्कर छत्ते के छत्ते इस मुल्क में जो है ना वो दहशतगर्दी फैला रहे थे और उनकी सरपरस्ती यकीनन सबको पता है कौन कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मर्द कलंदर मुजाहिद मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवान साथियों को एक सोच दी, फ़िक्र दी और उनको देखें, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच को आप देखें कि अमली जामा पहना रहे हैं। यकीनन आप देखें जो मौलाना सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, उनके जानशीन अमीर शुहदाए मिलाद मुस्तफ़ा मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी रहमतुल्लाह अलैह तंजीम को कैसे चार चांद लगाए। अब इस वक्त मौजूदा जो सरबराह जो उनके जानशीन हैं मौलाना इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी भाई, वो उनके पैगाम को आम कर रहे हैं और यकीनन हर मौके के ऊपर वो अपनी शख्सियत को मसलन पस पुरुष डालते हैं और इत्तेहाद अहले सुन्नत को आगे की तरफ लेकर आते हैं। यकीनन मैं आपके इसी चैनल के तवज्जुह से यही कहना चाहता हूँ कि तमाम नाजरीन जितने भी हैं हमारे शोधाओं को खुसूसी दुआओं में याद रखें। यकीनन उनका फैज़ान है ना। आज पिछले दिनों हमारे एक आलिम दीन का बेदर्दी शहीद किया गया सुबह फजर की नमाज के दिन, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम नक्शबंदी साहब सूफ़ी साहब, यकीन उनको बेदर्दी शहीद किया गया। लेकिन उसके महर्रिकात तो कुछ और बताए जा रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो टारगेट किलिंग थी अहले सुन्नत की, आलिम दीन की। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम इंशाल्लाह उन दहशतगर्दों को ताक़ुब करते रहेंगे, उनके सरपरस्तों का भी ताक़ुब करते रहेंगे इंशाल्लाह। भाई आखिर में कोई पैगाम, वक्त कम है, हमने फिर वापसी की तरफ भी जाना है। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या माशाल्लाह पैगाम रमज़ान करीम का यही पैगाम है कि हमें रोज़े रखने चाहिए, लेकिन नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल जल्ला शानो इरशाद फरमाता है, वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि ईमान वालों हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहले उम्मतों में भी फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम में तक़वा और परहेज़गारी आ जाए। लेकिन हमें तक़वा और परहेज़गारी हासिल करने के लिए अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए हम रोज़े रखने पड़ेंगे। अच्छा भाई, एक बात, एक पैगाम था, ये भी पूछा है। अब जैसे मेरा मजहबी हवाले से बड़ा एक गहरा है और ये मीडिया की फील्ड, जब मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में मैं हुआ, तो उसके अलावा अभी भी आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि तमाम चैनल्स पे तमाम मामला, तो अक्सर जगहों पे ऐसा भी होता है ना कि कहीं मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक अपना मीडिया पर्सन हूँ, मेरे को तमाम जगहों पे जाना पड़ता है। अक्सर लोग जो है ना वो कहता है जी फ़लाँ वहाँ चले गए फ़लाँ। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब ज़रा मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं माशाल्लाह आपका काम है पैगाम देना है। मसले बात ये पैगाम देना हमें मोहब्बत का पैगाम है, सही ना। जो हमारे औलिया कामलीन का पैगाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई, तो क्या तबलीग सिर्फ मखसूस लोगों के दरमियान फरमाई उन्होंने? उनके दरमियान मुनाफिकीन भी थे, लेकिन क्या मुनाफिकीन को आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तरफ राग़िब करने की कोशिश नहीं की? लेकिन उनके नसीबों में ईमान नहीं था। हमारी कोशिश है, हमारा काम ये है कि हम पैगाम पहुँचाएँ, दीन का पैगाम पहुँचाएँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम पहुँचाएँ, इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ। कोई कबूल करता है फ़बिया, अगर कोई कबूल नहीं करता, लेकिन हमारा काम है पहुँचा देना। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आपकी पूरी टीम को मज़ीद बरकत अता फरमाए। ये जो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और मज़ीद बरकत अता। इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया माशाल्लाह। आप तो देखते आ रहे हैं कब से कि जब मैं कुछ नहीं था तब से आप जानते हैं, आप सब कुछ तब भी आप माशाल्लाह जानते हैं। आपको खुश है कि बहुत शुक्रिया भाई आपका। नाज़रीन, कल नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी को
اجازت دیجیے شہدائے نشتر پارک کے لیے اور امیر شہداء کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں، ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں، اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ماشاء اللہ۔